Good evening, students. This is Suresh. Today I want to start fourth unit from our entrepreneurship development subject. The title of fourth unit is Promotions of MSMEs. Students, listen carefully. Earlier we completed 3 units from our subject. The first unit is Introduction to Entrepreneurship. And second unit is designing appropriate training for both new and existing entrepreneurs. And third unit is preparing the project report. Yes. Now, our fourth unit is promotions of MSMEs. Students, all of you clearly first 3 units ki మీ దగ్గర క్లియర్ గా నోట్స్ ఉందండి. నౌ ఫోర్త్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఫోర్త్ యూనిట్లో ఫస్ట్ టాపిక్ టుడే నేను మీకు క్లియర్ చేస్తాను. క్లియర్ఫుల్గా మీరు వీడియో అన్న తర్వాత మీ రన్నింగ్ నోట్స్లో ఫోర్త్ యూనిట్ హెడ్డింగ్ పెట్టుకుని ఈ టుడే టాపిక్ మొత్తం మీరు క్లియర్గా నోట్ చేసుకోవాలండి. ఎస్, నౌ ఫోర్త్ యూనిట్ టైటిల్ ఈజ్ ప్రమోషన్స్ ఆఫ్ MSMEs. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ ద abbreviation for MSMEs? MSME stands for Micro, Small and Medium Enterprises. Now, today we discuss what is the definition of MSME. In accordance with the Micro, Small and Medium Enterprises Development, it is MSME Act 2006. Central government to pass one act in the year of 2006 in October, MSMED, that is called Micro, Small and Medium Enterprises Development. Here we have to define MSME according to manufacturing industry and according to service industry. ఇక్కడ మనం MSMEని 2 టర్మ్స్గా డిఫైన్ చేయాలండి. రిగార్డింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ, రిగార్డింగ్ సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ. ఓకే, సో మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అనేది అక్టోబర్లో 2060లో ఒక యాక్ట్ పాస్ చేశారండి. ఒక పాలసీ పాస్ చేశారు అకార్డింగ్ టు MSME. ఎలా ఉంటుందంటే, ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి MSMEని ఒకలాగా డిఫైన్ చేస్తాము, సర్వీస్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి MSMEని ఒకలాగా డిఫైన్ చేస్తాం. అది నేను క్లియర్గా చెప్తాను మీకు ఇప్పుడు. అకార్డింగ్ టు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ, హౌ కెన్ డిఫైన్ మైక్రో ఎంటర్ప్రైజ్, స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజ్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్. ఎస్, అకార్డింగ్ టు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ, మైక్రో ఎంటర్ప్రైజ్ we can define micro enterprise is an enterprise where investment is plant and machinery does not exceed rupees 25 lakhs. Suppose your industry is related to manufacturing, when we call it is a micro enterprise. So your investment does not exceed your plant or machinery, whatever it may be. మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది 25 lakhs ఎక్సీడ్ కాకూడదండి. ఓకేనా? అప్పుడు మీ ఎంటర్ప్రైజ్ మనం ఏమంటామంటే మైక్రో ఎంటర్ప్రైజ్ అని అంటారన్నమాట. రైట్. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజ్. ఏ స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఈజ్ అన్ ఎంటర్ప్రైజ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ ఈజ్ మోర్ దాన్ 25 lakhs బట్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 5 crores rupees 5 crores. ఎస్, an enterprise is called small enterprise. Your investment must be more than 25 lakhs but does not exceed 5 crores. మనం పెట్టేది స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజ్ అయితే మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది 25 lakhs కంటే ఎక్కువ ఉండాలి, అలానే 5 crores లోపు మాత్రమే ఉండాలి. అటువంటిప్పుడు మన ఎంటర్ప్రైజ్ మనం ఏమంటాం సార్ అంటే స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజ్ అంటారండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, కమింగ్ టు మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్. A medium enterprise is an enterprise where the investment in plant or machinery is more than 5 crores but does not exceed rupees 10 crores.
Suppose an enterprise is called medium enterprise. The investment must be more than 5 crores but does not exceed 10 crores. That is called medium enterprise. So like that, in manufacturing industry, we can define small enterprise, micro enterprise, small enterprise and medium enterprise. Next, coming to in service industry. In service industry, according to MED Act 2006, in service industry, మనం ఇందాక అకార్డింగ్ టు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీలో మైక్రో ఎంటర్ప్రైజ్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము, స్మాల్ స్కేల్ ఎంటర్ప్రైజ్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము, మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము అనేది క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సేమ్ అలానే ఇప్పుడు ఇన్ సర్వీస్ ఇండస్ట్రీలో హౌ కెన్ డిఫైన్ మైక్రో ఎంటర్ప్రైజ్, స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజ్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్. అకార్డింగ్ టు ఇన్ సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ, micro enterprise, the investment does not exceed rupees 10 lakhs. The investment does not exceed rupees 10 lakhs. That is called micro enterprise. In small enterprise, the investment more than 10 lakhs but does not exceed 2 crores. That is called a small enterprise. Medium enterprise, investment more than 2 crores but does not exceed 5 crores. That is called a medium enterprise. Students, clearly people understand here MED Act 2006 define a micro enterprise, small enterprise, medium enterprise. ఇక్కడ 2006లో మనకి ఈ MSMED మీద ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చారండి. అకార్డింగ్ టు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ, హౌ కెన్ డిఫైన్ micro enterprise, small enterprise, medium enterprise. According to service industry, how can define micro enterprise, small enterprise and medium enterprise. So people clearly observe that. Okay, ఇక్కడ మళ్ళీ అగైన్ నేను రిపీట్ చేస్తున్నాను. According to MED Act 2006, in machinery industry, micro enterprise must be investment only 25 lakhs, does not exceed 25 lakhs. According to service industry, micro enterprise does not exceed 10 lakhs. According to machinery industry, manufacturing industry, micro enterprise, small enterprise does not exceed 5 crores. According to service industry, small enterprise does not exceed 2 crores. According to manufacturing industry, medium enterprise does not exceed 10 crores. According to service industry, medium enterprise does not exceed 5 crores. People have to identify this difference. Okay, yes, is it clear? Difference between micro industry, small industry and medium industry according to manufacturing sector, according to service sector. That is clearly about definitions of MED Act 2006. Now coming to characteristics of MSME. All of you very well know what are the nature, what are the qualities of MSME. The first quality, the first characteristics required MSME is less capital required. Yes, people want to start any, either micro, small or medium, it must be less capital required. People have the less capital, definitely people have to start their own industry, either micro, small or medium industry. Next, coming to greater flexibility. Greater flexibility is nothing but, all of you very well know the familiar word flexibility. చేంజ్ అకార్డింగ్ టు సిచ్యువేషన్స్. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే అండి, ఎంఎస్ఎంఈకి లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఈ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఎలానే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. అకార్డింగ్ టు కండిషన్స్, అకార్డింగ్ టు సిచ్యువేషన్స్, అకార్డింగ్ టు నేచర్ మనం వాటిని ఎలానే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకుంది, ఇప్పుడు మనకి ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల లాస్ట్ 1 month నుంచి మనకి
స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు, లార్జ్ ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు, అన్ని క్లోజ్ చేశారు. లాక్డౌన్లో క్లోజ్ చేశారు మనకి. ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఈ స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ వల్ల మేనేజ్మెంట్కి ఎటువంటి అంత లాస్ అని ఎక్కువ కనిపించదు కంపేర్ టు లార్జ్ ఇండస్ట్రీస్. మన లార్జ్ ఇండస్ట్రీస్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి లాస్ అనేది క్రోర్స్లో ఉంటుంది అన్నమాట. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. గ్రేటర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ, వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ MSME ఈస్ ద గ్రేటర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ఎస్, అకార్డింగ్ టు ఎనీ కండిషన్, పొలిటికల్ కండిషన్, ఎకనామిక్ కండిషన్, వాట్ ఎవర్ ద సిచ్యువేషన్, యూ కెన్ చేంజ్ ద simply you can turn our business simply. Next, coming to third characteristics of MSME is the employment generation. It is a common characteristics of any industry, either small scale industry, medium scale industry, either large scale industry. Whatever the industry, employment generation, మనం small scale industry start చేసినా, లార్జ్ స్కేల్, మీడియం స్కేల్, ఏ ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేసినా సరే ఫస్ట్ ప్రొవైడ్ చేసేది ఏంటి సార్ అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్. ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కామన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎదర్ స్మాల్, మైక్రో, మీడియం, లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్. ఎస్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Next, coming to next characteristic is economic development. Yes, economic development. All of you very well know. From first semester onwards, I told you number of times. Establishment of any industry, development of any entrepreneur, the purpose is economic development. Establishment of either small scale, micro, medium, large scale industry, that is a contribution of development of country economy. నేను ఇది మీకు చాలాసార్లు చెప్పానండి. కంట్రీ ఎకానమీ డెవలప్మెంట్, కంట్రీ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్లో మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసే ప్రతి ఇండస్ట్రీ కూడా మన కంట్రీ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్కి కాంట్రిబ్యూషన్ అవుతుందన్నమాట. Next, coming to labor intensive. Labor intensive is nothing but establishment of every industry is the motto of labor development. The motto of labor development. That is one of the characteristics of MSME. These are the 5 characteristics of MSME, 5 qualities of MSME. The first one is less capital required, which means establishment of in MSME requirement of less capital. Next, greater flexibility compared to large scale industries. MSMEs are the greater flexibility. అంటే మనం ఎలాగైనా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. వాటిని ఫ్లెక్సిబిలిటీ, సిచ్యువేషన్స్ బట్టి, కండిషన్స్ బట్టి మనం ఎలాగైనా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ నేచర్ ఆఫ్ MSME. నెక్స్ట్, ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్, ప్రొవైడింగ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్. నెక్స్ట్, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. నెక్స్ట్, లేబర్ ఇన్సెంటివ్. దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ MSME. ఎస్, అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రోల్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ MSME. వాట్ ఈస్ ద రోల్, వాట్ ఈస్ ద మేజర్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ MSME? వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ రోల్ ప్లేడ్ బై MSMEs? మేజర్లీ మనం ఇక్కడ 3 రోల్స్ చెప్పుకోవచ్చండి. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ MSME? ఈ MSMEని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి మేజర్గా 3 పర్పస్ ఉంటాయి. ఆల్రెడీ నేను మీకు క్యారెక్టరిస్టిక్ చెప్పాను. ద ఫస్ట్ రోల్ ఈజ్ ఎకనామిక్ కాంట్రిబ్యూషన్, ఇంక్రీజింగ్ ద కంట్రీ ఎకనామిక్ రేట్. నెక్స్ట్, సెకండ్ రోల్ ఈజ్ ద క్రియేటింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్. నెక్స్ట్, థర్డ్ రోల్ ఈజ్ ద రిడక్షన్ ఆఫ్ poverty reduction. These are the major roles of MSME to play in society: economic contribution, employment generation, and poverty. Let's see. First, one of the role of MSME is the facilitates both men and women growth. ఎస్, ఆబ్వియస్లీ మనం ఏదైనా ఒక ఇండస్ట్రీ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మెన్ వర్కర్స్ కావచ్చు, ఉమెన్ వర్కర్స్ కావచ్చు, వాళ్ళ యొక్క పర్సనాలిటీ, వాళ్ళ యొక్క పర్సనల్ లైఫ్ గ్రోత్ అవ్వడానికి, వాళ్ళ కెరీర్ డెవలప్ అవ్వడానికి, గ్రోత్ అవ్వడానికి మనం వాళ్ళకి ఒక రూట్ మ్యాప్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. దాన్ని మనం ఫెసిలిటేట్స్ విత్ బోత్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ గ్రోత్. నెక్స్ట్, బ్రింగ్స్ బ్యాలెన్స్డ్ రీజనల్ డెవలప్మెంట్. నేను ఇది మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను. బ్యాలెన్స్డ్ రీజనల్ డెవలప్మెంట్ అంటే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా is goes to development of all states. First, development of a district, which means development of a district, which means development of all villages, all cities and towns in that district. Development of all districts goes to development of all state. Suppose Andhra Pradesh development of an Andhra Pradesh depends on development of all districts in the Andhra Pradesh.
నెక్స్ట్ గోస్ టు డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గోస్ టు డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టేట్స్. ఇండియాలో ఉన్న అన్ని స్టేట్స్ డెవలప్మెంట్ అనే మనం ఇండియా డెవలప్మెంట్ అని చెప్తాం అన్నమాట. దట్స్ గోల్స్ టు బ్రింగ్స్ బ్యాలెన్స్ రీజనల్ డెవలప్మెంట్. నెక్స్ట్ హెల్ప్స్ ఇన్ మొబిలైజేషన్ ఆఫ్ లోకల్ రీసోర్సెస్. నెక్స్ట్ effective utilization of local resources. That's also one of the role of MSME. Next, promotes exports. Yes, obviously, increasing number of industries goes to increasing the number of exports. మన నంబర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ని ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నామంటే నంబర్ ఆఫ్ గుడ్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామని, నంబర్ ఆఫ్ గుడ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామంటే నంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మనం పెంచుతున్నామని. ఆల్రెడీ మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం. ఎగ్జామ్ పాలసీ, ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇంపోర్ట్ పాలసీ. వీఆర్ ఆల్వేస్ ఫోకస్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ అవర్ ఎక్స్పోర్ట్స్. డెఫినెట్లీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈస్, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ మోర్ నంబర్ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈస్ గోస్ టు increasing the producing the number of goods and services. If the producing number of goods and services, definitely there is a possible to exporting goods and services to other country. Definitely MSMEs to play an important role promoting the exports to other countries. Next, meet consumer needs. Definitely, what are the consumer needs? What are the consumer wants? What are the consumer requirements? Definitely you can satisfy through establishment of more number of MSMEs. ఇప్పుడు మన ఇండియాలో ఉన్న అందరు కన్జ్యూమర్స్ నీడ్స్ మనం సాటిస్ఫై చేయాలి అంటే, ఆ కస్టమర్స్ యొక్క అందరి యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ మనం సాటిస్ఫై చేయాలంటే ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ గుడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. నంబర్ ఆఫ్ గుడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం అంటే మీనింగ్ నంబర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. ఎస్, ఎంఎస్ఎంఈస్ టు ప్లే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈస్ టు ప్లే అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ కస్టమర్ నీడ్స్ అండ్ వాంట్స్. డెవలప్ మోర్ ఎంటర్ప్రైజెస్. ఎస్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ to establish their own enterprise that goes to development of a country. మీకు చెప్తాను. ఇప్పుడు మీ క్లాస్లో 114 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 114 మెంబర్స్ 114 ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేస్తారంటే దట్ మీన్స్ ఇంక్రీజింగ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైజెస్, విచ్ మీన్స్ ఇంక్రీజింగ్ నంబర్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఇన్ ఇండియన్ కంట్రీ. దట్ గోస్ టు డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ కంట్రీ ఎకానమీ. ఫైనల్లీ ద పర్పస్, ద అల్టిమేట్ రోల్ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈస్ ఆర్ టు డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ కంట్రీ ఎకానమీ, providing number of job opportunities and reduction of the poverty. This is the today topic. So finally, once again I repeat you, promotion of MSMEs, definitions of MSMEs. Definitions of MSMEs according to MSMED Act 2006. MSMED Act 2006 అనేది మనకి ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చిందండి. అకార్డింగ్ టు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ, వాట్ ఈజ్ మైక్రో ఎంటర్ప్రైజ్, వాట్ ఈజ్ స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజ్, వాట్ ఈజ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్. నెక్స్ట్, అకార్డింగ్ టు సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ, వాట్ ఈజ్ మైక్రో ఎంటర్ప్రైజ్, వాట్ ఈజ్ స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజ్, వాట్ ఈజ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్, అండ్ వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నేచర్ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈ, అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ రోల్ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈ. ఓకేనా? హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ మీకు ఈ క్లాస్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. మీకు ఏం క్వరీస్ ఉన్నా, ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా సరే నాకు కాల్ చేసి అడగొచ్చండి. సో మీరు క్లియర్గా ఈరోజు చేసిన టాస్క్ ఏంటంటే, వీడియో కంప్లీట్గా మీరు విన్న తర్వాత మీరు చేయాల్సిందంటే మీ రన్నింగ్ నోట్స్ ఓపెన్ చేసి, సో 4th హెడ్డింగ్ పెట్టుకుని 4th యూనిట్లో టుడే టాపిక్ డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈ, క్యారెక్టరిస్టిక్స్, రోల్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ కలుద్దామండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.